गुरु दी प्यारी साध संगत जी टुरदे टुरदे कई कोस जाके एक थां गुरु जी बैठ गए। गुरु जी दे मन विच कोई गल आई कि मरदाने नूं भरमा दिता जावे। मरदाना कहण लगा, गुरु जी मैं पिंड जावांगा, मैनू विदा करो, क्योंकि मेरा मन परिवार नूं मिलण नूं करदा है। गुरु जी मैं तुहाडे नाल होर अगां नहीं जावांगा, तुहाडी रज़ा नाल मैं पिछां मुड़ जांदा हां। तां गुरु जी ने मरदाने नूं कहा, हुण तूं पिछां ना जा, जंगली रस्ते च बड़ियां इल्ल बलावां हन, कोई शै तैनूं खा जावेगी, तूं साडे नाल ही रह। तूं अपना मन उदास क्यों कर लिया है, तैनूं की दुख है? वेखना आपां नवीआं नवीआं राहां वेखदे हां ते खुशी खुशी इकट्ठे रहिंदे हां। पर मरदाना नहीं मन्निया। गुरु जी परिवार नूं मिलण लई मेरा दिल बेबल होया है, मरदाने ने कहा। तद गुरु जी बाले नूं कहा, हे बाले तू ही कुछ मरदाने नूं समझा। तां बाले ने कहा, मरदाने तू क्यों भुल जाना है, तेरा मन क्यों विचारां करन लग पैंदा है। गुरु नानक परमात्मा सरूप हन, इन्हां दे संग मूर्ख ही छड़दे हन। तू इउं अपने कुटुंब दे मोह च गरसिया पिया है। तू हीरे नूं हत्थों छड्ड क्यों कच वल भजदा है। पर बाले दे समझाउण ते भी मरदाना नहीं मन्निया ते घर जाण वास्ते टुर पिया। जित्थों टुरिया उत्थे बड़ा भयानक जंगल सी। गुरु जी ते उत्थे ही बैठे रहे, पर मरदाना अगां टुर पिया। एक दिन सारा ही चलदा रहा। जदों दूजा दिन होया तां रास्ते विच एक बड़ा वड्डा राक्षस रहिंदा सी। उसने मरदाने नूं फड़ लिया। कौडा राक्षस मरदाने नूं अपने रहण वाली जगह वल लै टुरिया। बिना सतगुरु दे इस विपता तो मरदाने तैनूं कौन छुड़ाएगा? मरदाना मन विच विचार कर रहा सी। उसदा सारा शरीर पसीनो पसीनी हो गया। डरदा वो कंब रहा सी। बड़े ही भयानक जंगल सन। जद भीड़ पई तां मरदाने दा सारा धीरज छुट गया। मन विच विचार करन लगा कि मेरा अंत समा आ गया है। ये मौत मैं गुरु जी दे वचन ना मन के अपने आप सहेड़ी है। मैं वो अपराध कीता है, इसे करके ही इस दिओ ने मैनू बन लिया है। पर फिर भी गुरु नानक बड़े कृपालु हन अते अपने बिरद दी लाज रखणगे। मैनू यकीन है। ते मरदाने ने गुरु जी दा ध्यान धरिया ते बेनती कीती, हे प्रभु जी मेरा इथों छुटकारा करवाओ, फिर कदी मैं तुहाडा पवित्र वचन नहीं मोड़ांगा जी। जदों मरदाने ने इस तरह मानसिक योग कीता, भाव गुरु जी दा सिमरन मन द्वारा कीता, उसे वेले गुरु नानक साहिब ने बाले नूं कहा, बाले मरदाने नूं राक्षस ने फड़ लिया है ते तेल दे कड़ाहे विच तलण लगा है। बाले ने ये गल सुणदियां गुरु जी अगे बेनती कीती, महाराज असां उसनूं बहुत हटाया पर वो हटिया नहीं। तां गुरु जी ने कहा, बाले छेती चल उसनूं छुड़ाइए। एक ते असीं उसनूं अपने नाल लिआंदा है, जदों असीं घर जावांगे तां की जवाब देवांगे? उसनूं बचाउणा जरूरी है। इस तरह आख गुरु जी ते बाला उथों जल्दी जल्दी टुर पए। तां गुरु जी ने बाले नूं कहा, इथों सिर्फ 11 कोह दी दूरी ते ही है। अगले ही दिन बाला ते गुरु जी मरदाने दे पास सन। मरदाने नूं वेख के गुरु जी हस पए ते कहण लगे, मरदाने तू घर नहीं गया, इत्थे क्यों बैठा है? मरदाना बड़ा शर्मिंदा होया, धौण झुका के बैठा रहा, पर कुछ नहीं बोलिया। मन विच बड़ा खुश होया कि गुरु जी आ गए हन, हुण मरदा नहीं, मेरा पार उतारा हो जावेगा। तद गुरु जी ने बाले नूं तेल दा तपदा कड़ाहा विखाया।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਤਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਗਿਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਠੰਡਾ ਸ਼ੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੌਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਕੌਡੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਏ? ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਡਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਮਾ ਜਾਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਤਦ ਕੌਡਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕੇ ਕੌਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਵਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੁਣ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਕੌਡਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੌਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੌਡੇ ਨੇ ਫਲ ਛਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਪਲਟ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਕਿ ਤੱਤਵੇਤਾ ਸਨ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਕੜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ
ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੋਗਾਂਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿੰਜ ਸਕਾਂਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਦਿਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਣਾ। ਤਦ ਉਹ ਮੁਕਟ ਲੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਣ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿੱਡਾ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਾਣ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਚਾ, ਇੱਕ ਅਣਮੁੱਲਾ ਲਾਲ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਮਰਦਾਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਾ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਲਪਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੰਦ ਮਾਰਾਂ, ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਾਪਦਾ ਏ ਨਿਰਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ, ਕੇਰਾਂ ਜਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਟਾਲ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਲ ਵੇਚਣਾ ਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ 3 ਦਮੜੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਏ। ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਠਹਿਰ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਵਾਂ। ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵੀਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਲਭ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ 1000 ਭੇਟਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਆਵੀਂ, ਜੋ ਕੀਮਤ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਲਾਲ ਵੇਚ ਦਈਏ? ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ। 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਪਾਸ ਜਾ ਪੁੱਜਾ, ਪਰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲਈਏ, ਜਾ ਮੋੜਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਤਦ ਸਾਲਸਰਾਏ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਧਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਾਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੰਡ ਹੀ ਲਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਆਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਲਾਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅਮੋਲ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਐਵੇਂ ਪੱਥਰ ਪਰਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਲਸ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਏਕੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਹ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਖਿਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਜੋ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੰਡਾਉਤ ਕਰਕੇ ਤੋਹੀ ਸਰਣਮ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਅਗਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਲਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਗਿਆਨ 'ਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀਂ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਜੀ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਾਲਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ।